ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਕਮ ਮਹਿਰ यूट्यूब चैनल ਸਾਂਝਾ पंजाब देखदियां अखां सुनदे कन्नां नूं साकम मਹਿਰ दा सलाम पहुंचे। सियाणे कहंदे आ कि नौहीं रूह ते तेरी कपाह। ये साडे मुल्क च गल बन गई है इदां है। बिजली ते तेल कल्ला ही नहीं मान, ते बिजली ते तेल दे नाल ही अगे जड़ियां चीज़ां चलदियां ने है। बिजली ते तेल कल्ला ही महंगा वा, तो बिजली तो तेल नूं इस्तेमाल करके जड़ियां अगे चीज़ां जिमींदार बनाउंदे ने वेचदे ने है, वो चीज़ां दा रेट घट आ ते बिजली दा ते पेट्रोल दा तेल ज़्यादा है। इत्थे हिसाब किताब ये बनिया। अगे हुंदा सी कि साडे मुल्क दे विच ना जदों तेल सस्ता होना, बिजली तो खैर महंगी ही हुंदी गई है, तो तेल जड़ा है जो कि 2 रुपये भी घट रेट होना ना, अज तो कोई 15-20 साल पिछे चल जाइए, तो लोगों ने ना बड़ा खुश होना कि यार तेल घट गया जो 2 रुपये, डीजल जड़ा इन्ने रुपये घट गया है। तो हुण हिसाब की होया, हुण जे तेल घट भी जाए ना तो लोगों देखो ना सवेर नूं उठ के तो मूँह लमके ही होंदे हैं। वो मैं इदा ही एक बंदे नूं पुछया, हुण राती तेल तकरीबन घटिया 1.5 रुपया है, तो बंदे नूं मैं एक नूं ना इत्थे पुछया बेचारे नूं, कोई रिक्शा चलाउंदा सी, तो मैं कहा यार इदां करके कहंदे तेल घटिया वा। कहंदा हाँ जी मौलवी साहब घटिया, काहदा घटिया, 1.5 रुपया घटिया है, 30 रुपये चुक देणगे मुड़ के कहंदा जदों पै गए। तो आह गल बनी है। हुण वो अवाम दे कोलों जिहड़ी वो खुशी सी ना, वो भी साडे सियासतदानां ने खो लई है। हुण दूर की जाना, आ बिजली दे बिल आए आ सानूं, आ बिजली दे बिल आए आ, ते इन्हां दे विच ना गौरमेंट ने दिता रिलीफ अवाम नूं ना रिलीफ मिलिया इहदे विच। ते ए तुसीं देख भी रहे होने आ कि ए जिहड़ी जगह ना ए काली, ए लिखिया वा उन्होंने इत्थे कि आपका मौजूदा बिल इन्ने रुपये है, जिस 100 पैसे लिखे आ और रुपये अदा कर दिए हैं, आप बाप बकिया बिल इन्ना इन्ना अदा करें। आ सारा लिखिया आ रहा है, देखो आ पट्टी ते। अच्छा ये तो हो गया चलो बिल, ये उत्ते लिख के तुसीं घल दिता, ते एक नाल इन्हां ने होर पेपर जिहा घल्लिया वा। ये तो बिल दे उत्ते जदों लिखिया जो गया तो लोगों को पता लग गया भी आ बिल घट गया वा, ये बिल घट धारना असी। हुण मसलन जे किसी का ना 15,000 रुपया आया सी तो को 3500-4000 रिलीफ पा के वह बिल घट गया, लोगों को पता लग गया कि बिल घटिया। हुण नाल इन्हां बिलों दे ही ए स्टैपलर किया उन्होंने कागज़, आ कागज़ जिहड़ा ना इहदे उत्ते भी वेखो यही लिखिया वा कि ए देख रहे होने कि महाना 201 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 14 रुपये फ़ी यूनिट अदायगी हुकूमत पंजाब की जानब से है। तो यह सारा ही है बायोडाटा इहदा ना लिखिया वा, तुसीं पढ़ भी सकते हो। तो इदां ए सारा नज़र आ रहा होएगा तुहानूं। हुण गल करन दा मकसद ये आ कि जदों अगे बिल पहलां तुहानूं भी पता होएगा कि बिल वड्डे आउंदे सी, A4 साइज़ का पेपर जिहड़ा ना वड्डा पेपर वो लगा हुंदा सी, उत्ते बिल आउंदा सी। हुण उहदे विचों गौरमेंट ने की कीता कि पैसे बचाउण वास्ते गौरमेंट ने कहा कि चलो बचत हो जाए पैसों की, आवाम का पैसा जिहड़ा पैसा आवाम का ही है, गौरमेंट के कोल उन्हां दा नहींगा। ਉਹਦੀ पैसे की बचत रखने वास्ते उन्होंने उस वड्डे पेपर के विचों 2 बिल बनाने शुरू कर दिते आ, यानी कि 2 बिल वो एक बनते हैं। अगे सिर्फ एक पेपर आउंदा सी वड्डा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 2 बिल बनते हैं। ये उन्होंने की किया गौरमेंट ने कि यार ये आवाम के पैसे की बचत होएगी, कितने एक बिल बनता चलो 2 बन गए। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, आवाम का पैसा बचाया, ए रिलीफ दिता गौरमेंट ने। हुण आवाम नूं बिलों 'च बहुत अच्छा काम किया। चलो कोई 1 महीना नहीं 2 महीने के किसी के सुख के नाल निकलणगे ना। लेकिन मसला ये आ कि जदों बिलों की इन्हां बिलों वाली गौरमेंट ने सोचा कि यार ये 2 बिल बनने चाहिए A4 के कागज़ चों, वड्डे कागज़ चों, तो आवाम की बचत होनी चाहिए आ, ये गल भी मनण च आ गई। हुण जदों गौरमेंट ने जो देता रिलीफ है तो नाले तो बिल के उत्ते लिख के घल दिता भी असीं रिलीफ देता। ये हर बंदे नूं हुण यह पता लग गया जिहदे कोल भी बिल गया कि भी यह रिलीफ जिहड़ा वा वो मिलिया वा सानूं, ठीक हो गया। लेकिन ओहदी ख्याल, लेकिन हुण
ਨਾਲ ਆ ਪੇਪਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋ 2-3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਰੰਗੀਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਹੀ ਆਏ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਪੇਪਰ ਅੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੰਗੀਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਪੇਪਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 3.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੇਪਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅੱਧਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ 2 ਬਿੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਾ ਲਓ 1000 ਘਰ ਆ, ਤੇ 1000 ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜਾਂ 5 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੰਗੀਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਦੂਸਰਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ 1000 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਰਬ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਪਰ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਆ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਵਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨ ਬਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੰਦੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੋਟੀ 30 ਦੀ ਕਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ 30 ਦੀ ਕਰਤੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਰੋਟੀ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ 20 ਤੋਂ। ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 20 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 30 ਦੀ, 10 ਰੁਪਈਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਠਹਿਰ ਗਈ ਆ, ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੂੰ 20 ਦੀ ਕਰਦੇ। ਲੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਗਏ। ਉਸੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ 20 ਰੁਪਈਏ ਭਰਨ ਡਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਰਿਲੀਫ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ 2 ਰੁਪਈਏ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ, 3 ਰੁਪਈਏ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯਕਦਮ 15-20 ਰੁਪਈਏ 30 ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ
ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਲਮਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਲੀਫ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣ ਹੋਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਰਿਲੀਫ ਫਿਰ।